your SST class. Thank you so much. Now we are recording this meeting, so please mark your attendance, everyone. We have 13 students here and only 10 have marked their attendance. Okay. Okay, so shall we start? Today we are going to revise your tenses. Okay, as Aarti madam has already taught you about the tenses, today I'll have some worksheet. ओके, आपण एक वर्कशीट घेऊयात आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला किती चांगल्या प्रकारे टेन्स तुमचे झालेले आहेत किंवा तुम्ही स्वतः किती रिवाइज केलेलं आहे घरी हे आपण बघूयात. ओके, बिफोर दॅट who will tell me what are the main types of tenses? You can write in the chat box. What are the main types of tenses? Okay, it is future, past, present, or you can say past, future, present and future. Now please tell me the subtypes. आपण प्रत्येक टेन्सचे सबटाइप्स पण शिकतो. यू हॅव टू ओनली नेम, नॉट ऑल द 3 मेन आहेत त्याच्यामधले सगळे सबटाइप्स नाही सांगायचे आहेत, फक्त जे 4 सबटाइप्स प्रत्येक टेन्स मध्ये आपण शिकतो ते लिहा जरा, बिकॉज यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स. हां, ओके, असं डिटेल पूर्ण लिहायची गरज नाही. हां, दिस इज ओके. ओके, सिंपल मैत्रेयाने लिहिलंय, दॅट इज व्हेरी नाईस. बघूया आपण, मैत्रेयाने खूप व्यवस्थित लिहिलंय. सिंपल, कंटिन्युअस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट आणि परफेक्ट कंटिन्युअस. व्हेरी गुड. ठीक आहे. येस, देर आर 4 सबटाइप्स. व्हेरी गुड नंदिनी, अविग्ना. देर आर 4 सबटाइप्स: simple, continuous, perfect and perfect continuous. Okay, so you know all these things. So now we will go to the worksheet directly. In last lecture what we did, I asked you to read and then you have to give the answer. Okay, but the thing was की आपल्याला खूप वेळ झाला त्याच्यामध्ये. Okay, so if you don't mind, I'll read it, you please give the answer. Is it okay with all of you if I read and I'll ask the question and then you give the answer? Okay, thank you so much. Thank you. Okay, let's go forward. See, आता मी तुम्हाला टेन्सेसचे टाइप विचारले. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आयडेंटिफाय टेन्सेस फॉर द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. यू आर गिवन आय थिंक 10 sentences and you have to identify its type, whether it is of past, present or future, and that too with its subtype, that is whether it is simple, progressive or continuous, then perfect or perfect continuous. Okay, so here is your first sentence. Everyone read carefully. I'll read it for you again. I had finished my homework when my father returned home. Okay, I'll read it again. I had finished my homework when my father returned home. There are 4 options: simple past tense, past perfect tense, present perfect continuous, future perfect tense. What will be the answer? मी थोडा वेळ ठेवणार आहे सो दॅट तुम्हाला हे दिसावं, आणि जर तुम्ही आता व्यवस्थित रीड केलं असेल तर आपण बघूयात कोण आन्सर देतंय व्यवस्थितपणे.
Yes, very good. This is past perfect tense. आता past perfect tense का आहे हे आपल्याला 3 स्टुडंट्सने past perfect tense लिहिलंय. आपण विचारूया. पहिला लिहिलाय आर्यनने, आर्यन नाचणकर. प्लीज स्विच ऑन युअर माइक. आर्यन, व्हाय दिस इज past perfect tense, टेल मी. तुम्ही कसं आयडेंटिफाय करताय ते मला फक्त समजून घ्यायचंय. Aryan, can you hear me? Please switch on your mic. Is there any problem with Aryan? Next is Lavanya. Lavanya, switch on your mic, please. And why this? Your answer is correct. This is past perfect tense. So why it is in past perfect tense? Can you explain? तुम्ही मला मराठीत आन्सर देऊ शकता. इज देअर एनी प्रॉब्लेम? माझा आवाज येत नाहीये वगैरे असं काय आहे का? ओके, कादंबरी चौधरी, येस प्लीज माईक चालू करा. येस मॅम. हां, मॅम तिथे फिनिश्ड आहेत आणि त्याच्या आधी हॅड आहे, म्हणजे हॅड म्हणजे पास्ट टेन्स आणि परफेक्ट मध्ये तिसरं रूप लागतं, त्यामुळे फिनिश्ड म्हणून ते पास्ट परफेक्ट होईल. ओके, थँक्यू सो मच कादंबरी. बघा, आय हॅड फिनिश्ड लिहिलंय. हॅड जे आहे, हॅड आणि क्रियापदाचं तिसरं रूप, हे जे कॉम्बिनेशन आहे हे फक्त तुम्हाला पास्ट परफेक्ट मध्ये असतं. ओके, हॅड पास्ट परफेक्ट टेन्स साठी वापरलेला आहे आणि फिनिश जो आहे त्याचं तिसरं रूप आहे मूळ क्रियापदाचं. फिनिशचं तिसरं रूप आहे फिनिश्ड. ओके, सो इट इज अ पास्ट परफेक्ट टेन्स. व्हेरी गुड कादंबरी. देन द सेकंड वन इज she has been living in Chennai for years. She has been living in Chennai for years. The options are simple present tense, past perfect tense, present perfect continuous or present perfect tense. ओके, बघून घ्या ऑप्शन्स एकदा. आणि आता मला तुम्ही सांगायचंय आन्सर. व्हॉट इज इट? बघूया, काही जणांनी आन्सर शेअर केलेत पण. मैत्रेय, काळी, ओके, तन्वी, रश, माटे, ओके, पल्लव, ओके, व्हेरी गुड. ओके, तुमचं सगळ्यांचं आन्सर जे आहे, जय, नंदिनी, धीरज, व्हेरी गुड. बघा, विशाल, वेरी गुड. योर आंसर इज करेक्ट. क्या आएगा ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. व्हाई? बिकॉज हैज जो है, हैज इज अ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं और बीन एंड लिविंग जो यूज किया है, ओके, लिविंग आईएनजी फॉर्म यूज किया है तो कंटिन्यूअस आएगा और बीन भी है उसमें, तो दैट विल बी योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो. तो यू ऑल आर करेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर द करेक्ट आंसर. द थर्ड वन इज द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड. व्हेरी सिंपल. द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड. कोण सांगते बघूया पटापट. ऑप्शन्स आहेत सिंपल प्रेझेंट टेन्स, सिंपल पास्ट टेन्स, प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स, पास्ट परफेक्ट टेन्स. चला, व्हॉट इज इट? व्हेरी गुड. इट इज प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. शाबाश. काही स्पेसिफिक मुलंच आन्सर करतायत, बाकीचे काय करतायत? सगळ्यांनी आन्सर करा. सगळ्यांना शिकवलेलं आहे की नाही? व्हेरी गुड. ज्यांनी ज्यांनी आन्सर दिलेला आहे, युअर आन्सर इज करेक्ट. इज आलेला आहे वाक्यामध्ये आणि प्लोला आय एन जी लावलेला आहे. इज प्लोईंग, ही जी वाक्यरचना आहे किंवा हा जो फॉर्म्युला आहे, इज प्लस वर्बला आय एन जी, तर त्याला काय म्हणणार आपण? प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. दिस टाइप ऑफ सेंटेन्स इज अ प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स.
Then the next one is he will not do the work unless he is told. Options are simple present tense, simple past tense, present perfect tense, simple future tense. What is the correct answer? Yes, it is simple future tense. Very well. Very good. बघा will आहे वाक्यामध्ये आणि बाकीचं जे पुढचं सेंटेन्स आहे नॉट डू द वर्क. ओके, डू पण काय आहे वर्बचा फर्स्ट फॉर्म आहे. ओके, त्यामुळे दिस विल बी द सिंपल फ्युचर टेन्स. हे जे सेंटेन्स आहे ते सिंपल फ्युचर टेन्स मध्ये आहे. नेक्स्ट आहे वी हॅव हर्ड अ स्ट्रेंज स्टोरी अबाउट दिस हाऊस. ऑप्शन्स आर द प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, then present perfect tense, then past perfect tense. बघूया. Very good. It is present perfect tense. Nandini, it is not past perfect tense. Why it is? Let me explain. बघा वाक्यामध्ये काय लिहिलेलं आहे वी हैव. हैव के बाद हर्ड मतलब थर्ड फॉर्म लिखा है. तो हैव जो है हैव वी यूज फॉर द प्रेझेंट टेन्स. ओके, आणि वाक्याचं सॉरी तुमच्या क्रियापदाचं तिसरं रूप वापरलेलं आहे. म्हणजेच काय आपका जो वर्ब है हियर, हियर का थर्ड फॉर्म यूज किया है हर्ड. तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंस. ओके, तो ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इफ इट इज पास्ट परफेक्ट देन इट कुड वहां पे हैड आना चाहिए था. हैव की जगह पे क्या आता हैड. ओके, समझा नंदिनी? इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देन विल गो टू द नेक्स्ट वन. By this time tomorrow I shall have reached my home. By this time tomorrow I shall have reached my home. Simple present tense, simple future tense, future perfect continuous tense or future perfect tense. What it could be? कोण सांगतंय बघूया. नंदिनी अगेन यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी आपकी. इट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, तन्वी, विशाल, मैत्रेय, जय, कादंबरी, माटे, पल्लव. ओके, यू ऑल आर करेक्ट. हे काय आहे लावण्या इज करेक्ट. काय आहे बघा बाय दिस टाइम टुमारो. यहाँ पे आगे जो सेंटेंस है आई शैल हैव रीच्ड माय होम. तो शैल हैव रीच्ड ये जो है या विल हैव रीच्ड. ओके, ये क्या है दिस इज परफेक्ट परफेक्ट टेंस. शैल है इसीलिए फ्यूचर है और हैव रीच्ड है वो परफेक्ट जो टाइप है आपका टेंस का सब टाइप उसका फॉर्मूला है. तो शैल हैव रीच मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा. यहाँ पे कंटिन्यूस क्यों नहीं आएगा? कंटिन्यूस के लिए एक ट्रिक क्या है हमेशा याद रखना है नंदिनी के अगर आपके सब लोग के लिए बोल रही हूँ बट नंदिनी का थोड़ा रॉन्ग हुआ है इसलिए उसका नाम ले रही हूँ मैं. आपके सेंटेंस में अगर वर्ब के साथ आईएनजी आया हो तो ही वो कंटिन्यूअस होगा. ओके, अभी यहाँ पे आईएनजी नहीं आया है, रीचिंग नहीं लिखा है, रीच्ड लिखा है, राइट? तो it will be your future perfect tense. Now we'll go to the next one. I was driving to office when I met with an accident. Okay, केयरफुली सेंटेंस रीड करो और मुझे अभी ऑप्शंस में है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. What will be the answer? Yes, now Nandini is correct. Very good. It is past continuous. Very good. सबने अच्छे से आंसर लिखा है. बघा काय आहे I was driving. Was आलेला आहे वाक्यामध्ये so it stands for past और driving है मतलब ing लिखा है तो it is continuous tense. So it is past continuous tense. Very good.
Then we had, when had you finished making these rotis? Okay, अब यहाँ पे क्वेश्चन है when had you finished making these rotis, तो इसका टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, what it could be? Tell me. वाक्य नीट बघा. when had you finished, ओके यहाँ पे when had you finished, had आया है और finish मतलब आपका जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म है, तो यू ऑल आर करेक्ट, इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म. वेरी गुड. देन विल गो टू द नेक्स्ट वन. दे विल बी लिविंग फॉर सिंगापुर टुमारो. They will be leaving for Singapore tomorrow. Simple future tense, future perfect tense, future continuous tense, future perfect continuous tense. काय येणार आन्सर याचं? Okay, so let me explain this. जिन्होंने सिंपल फ्यूचर बोला है उनका आंसर रॉन्ग है या यू आर इनकरेक्ट. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा क्योंकि विल बी लिविंग जो है, विल बी और आईएनजी, ये जो फॉर्मूला है वो किस में आता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में. तो जैसे विशाल ने लिखा है और किसी ने लिखा है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा. ओके, तो यू जिन्होंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लिखा है यू ऑल आर करेक्ट, और जिनका रॉन्ग आया है उन्होंने सिर्फ ध्यान में रखना है कि विल बी और वर्ब के साथ आईएनजी आएगा तो इट विल बी योर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल फ्यूचर नहीं आएगा. दे विल लिव ऐसा अगर होता तो इट विल बी सिंपल फ्यूचर. ओके, अभी इस क्वेश्चन में जो लास्ट है वो है शी हैज रीच्ड हर डेस्टिनेशन अ व्हाइल एगो. शी हैज रीच्ड. ओके, क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, मैत्रेय, नंदिनी, भाई क्यों पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा? ये काय लिहिलंय वाक्यामध्ये? शी हॅज रीच्ड. हॅज जे आहे ते आपण कशात वापरतो? प्रेजेंट मध्ये, है ना. हैव हैज जो है वो प्रेजेंट में यूज करते हैं, विल हैव फ्यूचर में यूज करते हैं, और हैड हम लोग पास्ट में यूज करते हैं. तो यहाँ पे हैड तो लिखा ही नहीं है, मैंने हैज लिखा है. अगर हैड होता तो वो पास्ट परफेक्ट होता. अभी यहाँ पे हैज है तो इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, हैज एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ योर गिवन वर्ब. दिस इज फॉर्मूला फॉर योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो जिन्होंने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है दे ऑल आर करेक्ट. वेरी गुड. नाउ व्हाट वी विल डू, आपको पढ़ना है अभी. ओके, यहाँ पे एक एक का नाम लेते हैं. जिसको पढ़ना है यू कैन पुट योर नेम इन द चैट बॉक्स. यहाँ पे क्या है वो मैं पहले बता देती हूँ. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ओके, क्वेश्चन 2, 3 and 4, let me tell you, these all are connected to the present tense. ओके, इसमें पास्ट और फ्यूचर का कोई संबंध नहीं है. तो ध्यान में रख के, अभी मैंने एक क्लू ऑलरेडी दे दिया, यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि प्रेजेंट टेंस में ही इसके आंसर आने वाले हैं. ओके, तो अभी आपको एक मिनट, हाँ, अभी आपको पढ़ना है एक एक करके और आंसर भी आपको ही बोलना है. ओके, तो देखते हैं कितने नाम आए हैं. जैसे नाम आए होंगे उसी सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे. नंदिनी, नो नीड टू से सॉरी.
ओके मैत्रेय, नो नीड टू से सॉरी। सी, यहाँ पे हम लोग आपको करेक्ट करने के लिए बैठे हैं, ओके, और आपको जो सही चीज़ है वही सुननी है, वही करनी है, ओके। तो नो सॉरी इज नीडेड, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि जो भी बताया गया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और वो आपको ही यूज में आने वाला है, राइट। आप जब पेपर सॉल्व करोगे, आपका अभी 8 9 10 का एग्जाम होगा, तब आपको ये सब अच्छे से यूज करना है बस, ओके। और एक ग्रामर के बारे में ध्यान में रखना है, ग्रामर इज लाइक मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं, टेंस का बेसिकली वही है, ओके। हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं मैथ्स में, और उसके हिसाब से हम लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं आपके जो भी सम्स होंगे उसके। तो यहाँ पे ग्रामर में भी वही है, आपको फॉर्मूलाज याद रखना है, आपको ट्रिक्स याद रखनी है, एंड यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दॅट, ओके। चला, आता इथे नावं आले, तुम्हाला दिसत पण असतील, मी याच सिक्वेन्स मध्ये जाणार आहे। पहिलं नाव विशालचं आहे। विशाल, आपका माइक शुरू कीजिए। और यस मैम। हाँ, चलो पढ़ो फर्स्ट सेंटेंस और उसका आंसर माय भी बताना है। ग्रैंडफादर्स नेवर टू वेयर जीन्स। वेयर। वियर आएगा, ऑप्शन बताओ आप, ए बी सी डी। ए। एनीबडी हैज अनदर आंसर? अजून कोणाचं काय दुसरा आंसर आहे? विशाल, आपका माइक बंद करिए। कादंबरी, डू यू नो द येस मॅम. आंसर? हाँ, येस. बोलो। ऑप्शन सी वेअर्स. वेरी गुड कादंबरी। विशाल देखो, माय ग्रैंडफादर, ओके। आपने ये पढ़ा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही शी इट, और अगर किसी का नाम आया है, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी आपका वर्ब है, मेन वर्ब है या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके साथ एस या ईएस आता है, ओके। तो यहाँ पे वियर नहीं आएगा, वियर्स आएगा, ओके। आया समझ में विशाल? वेरी गुड कादंबरी। ओके, नेक्स्ट है पल्लव। चलो पल्लव का माइक शुरू कीजिए। पल्लव, सेकंड रीड करिए आप। Why she dash the orphanage every year on this day is not known. Why she goes, नहीं, व्हेरी गुड। हाँ, ऑप्शन पण बोल, म्हणजे बाकीच्यांना पण क्लिअर होईल। ऑप्शन डी। यस, वेरी गुड। वाई शी गोज, ओके। जैसे मैंने ऊपर वाला आप लोगों को बताया, वैसे ही शी इट के साथ हमेशा क्या आता है, जो आपका वर्ब है, मेन वर्ब, उसके साथ यस या ईएस आता है, ओके। हु विल टेल मी ईएस कब लगाते हैं? क्योंकि सभी के साथ यस नहीं लगता, सभी के साथ ईएस नहीं लगता। जैसे अभी ऊपर वियर था तो सिर्फ एस लगाया है, लेकिन नीचे गो है तो ईएस लगाया है। एनीबडी कैन एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो? नंदिनी, डू यू नो दैट? आपको पता है एस और यस कब आता है वर्ब के साथ? जिसको पता है प्लीज नीचे नाम लिखिए, ताकि मुझे समझ में आएगा, मुझे धीरज तक याद रखना है आगे का सीक्वेंस। किसी को पता है एस और यस कब यूज करते हैं? पल्लव का आंसर करेक्ट है। देयर इज अ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। नो जय। नंदिनी बताना चाहती है, बताओ नंदिनी, माइक शुरू करिए आपका। मैम बिकॉज देयर इज एन vowel at the end of the word go. नो, ठीक है, ठीक है, थोड़ा पार्शली करेक्ट है। आई विल एक्सप्लेन यू। एक मिनट, मुझे मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर देती हूँ। अब सबका माइक बंद करिए। सी, in your simple present tense, when I say के he, she और it, इनके साथ जब आप जैसे वी डू लिखा है मैंने, इनके साथ डज आता है, और आई, यू, वी, दे, इनके साथ आता है डू। तो मेरा क्वेश्चन था कि कुछ
जब हम लोग ही शी इज के बारे में बात करते हैं या किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, तब जो भी आप, जैसे यहाँ पे एक वियर लिखा था और गो लिखा था, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा यस या ईएस लिखा जाता है। तो हमारा मेरा क्वेश्चन था कि ईएस कब यूज किया जाता है, तो ये सब अभी ध्यान में रखो। जिस वर्ब के एंड में, ओके, जिस वर्ब के स्पेलिंग के एंड में ओ, एस एच, सी एच, एक्स, ओके, इस तरीके से जो वर्ब इस वर्ड से एंड होते हैं या इन लेटर से एंड होते हैं, उनके साथ हमेशा क्या लगाया जाता है, ईएस लगाया जाता है। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा गो, तो गो का क्या होता है, ईएस लगता है, गोज। सपोज मैंने एक वर्ब लिखा मैच, एंड में क्या आया, सी एच, यहाँ पे ओ आया था, तो यहाँ पे आएगा मैचेस, ओके। देन सपोज वॉच लिखा तो वॉचेस आएगा, ओके। देन सपोज वी राइट डू, जैसे अभी देखा था, डू के साथ क्या आता है, ईएस लगता है, उसका डज होता है, ओके। सपोज आई राइट वॉश, तो एंड में क्या आया, एस एच, तो वॉशेस होगा, ओके। तो ये ध्यान में रखना है, ओ, एस एच, सी एच, एक्स, ऐसे लेटर्स से अगर आपका वर्ब एंड हो रहा है तो उसके साथ हमेशा क्या लिखेंगे, ईएस लिखेंगे। ये मैडम ने भी आपको पढ़ाया होगा, बट आप सब लोग भूल गए हो। तो इज इट क्लियर विद ऑल ऑफ यू? आया समझ में सबको? हाँ, ये जो अब ये आप प्लूरल में घुस गए हो टेंस छोड़ के, तो मैं उसका भी आंसर दे दूंगी नंदिनी, नो प्रॉब्लम। कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं, उनको इरेगुलर फॉर्म बोलते हैं हम लोग, ओके। तो जैसे आपने अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्स का ऑक्सन क्यों लिखा जाता है, तो जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन लिखते हैं, ओके, माउस का माइस लिखते हैं, ओके। तो उसी तरह कुछ इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं जो आपका जो बाकी रेगुलर रूल उसको फॉलो नहीं करते, इसीलिए ऑक्स को ऑक्सन ही लिखा जाता है, ओके। ओके, तो अभी नेक्स्ट नंबर था, पल्लव का हो गया, नंदिनी का ही नंबर है। नंदिनी आप अभी नेक्स्ट पढ़ो, थर्ड वन। We dash to have a large house in our uh, village. हम्म, We have a large house in our village. वेरी गुड नंदिनी, शाबाश। वी हैव अ लार्ज हाउस इन आवर विलेज, शाबाश। अभी नंदिनी के बाद कौन है देखते हैं, लावण्या। लावण्या, स्विच ऑन योर माइक, फोर्थ वन। She dash dash to he 6 years old. हाँ, तो Option टू बी number C. मतलब ऑप्शन नंबर C. ओके, सी इज वॉज, आणि आपण सगळे कशात बघणार आहोत, प्रेझेंट टेन्स मध्ये बघणार आहोत। मग प्रेझेंट टेन्स मध्ये वॉज येणार आहे का? No. हा, मग काय ऑप्शन येणार आता? Is. हाँ, शी इज 6 years old, वेरी गुड। माइक बंद करा। देखो, जब हम लोग टू बी के बारे में बात करते हैं तो एम, इज, आर, वॉज, वेयर, ओके, ये सब हैव, हैज, ये सब क्या है, टू बी के फॉर्म से, ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। मैंने आपको स्ट्रिक्टली बोला कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये तीनों क्वेश्चन हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही आंसर लेने वाले हैं, ओके। तो क्या आएगा यहाँ पे, शी इज 6 years old। देन द नेक्स्ट वन मेरे ख्याल से धीरज था, यस, धीरज, स्विच ऑन योर माइक, फिफ्थ वन। He dash dash not like being told what to do. He does not. वेरी गुड, ही डज नॉट लाइक बीइंग टोल्ड व्हॉट टू डू, व्हेरी गुड धीरज। डज का येणार आहे, कारण एकतर आपण प्रेझेंट मध्ये सेंटेन्स बघतोय आणि दुसरा
आपका जो यहाँ पे प्रोनाउन या फिर आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ही है, और ही के साथ हमेशा क्या आएगा, जो भी आपका मेन वर्ब है उसके साथ यस या ईएस आएगा, तो ही के साथ यहाँ पे डज लिखेंगे. व्हेरी गुड धीरज, शाबाश. आता आपण नेक्स्टला जाऊया. माईक बंद करा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू निगेटिव सेंटेंस. आपको एक सेंटेंस दिया है, उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है, उसका आपको ऑप्शन दिया है. आपको सिर्फ बिना टेंस बदले उसका ऑप्शन चूज करना है. ओके, तो देखते हैं किसका नंबर था धीरज के बाद. ओके, धीरज नंतर. ओके, पल्लव, सॉरी, तू पण पल्लवी लिहिलंस, सॉरी. चला, द फर्स्ट वन, रीड इट पल्लव. My mother bakes a cake. My mother does not bake a cake. व्हेरी गुड. बघा, व्हेरी गुड आंसर पल्लव. माइक बंद कर. माय मदर बेक्स अ केक, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. ओके, बेक्स, बेक के बाद क्या लगा है, एस लगा है. तो हम लोग जब क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब हाँ यहाँ पे आते हैं. जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज, सॉरी, प्लस नॉट प्लस आपका मेन वर्ब. V1 लिखा है मैंने, मेन वर्ब लिखते हैं हम लोग, एंड देन योर ऑब्जेक्ट. ओके, अभी इस सब्जेक्ट में अगर ही, शी या इट या कोई पर्सन आया तो उसके साथ क्या लिखेंगे, डज. तो डज नॉट और आपका मेन वर्ब, तो यही यूज किया यहाँ पे पल्लव ने. माय मदर बेक्स अ केक. ओके, मग त्याचा निगेटिव्ह सेंटेन्स काय येणार आहे, माय मदर, ऑप्शन डी, माय मदर डज नॉट बेक अ केक. ओके, मदर यहाँ पे पर्सन यूज किया इसलिए डज आएगा, डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा. ओके, देन द नेक्स्ट वन, सेकेंड वन. ओके, जय ला, बाकी सबका पढ़ के हो गया है, तो थोड़ा जय को पढ़ने के लिए बोलेंगे हम लोग. जय, रीड इट. I speak French. I does not speak French. जय, तुला परत तुझ्या आन्सरवर विचार करायचा आहे का, एकदा व्यवस्थित रीड कर, बघून घे, आणि तुला असं वाटतंय का तुला आन्सर चेंज करायचंय. नसेल तर नाही बोल, देयर इज नो प्रॉब्लेम. I do not speak. येस, आय डू नॉट स्पीक फ्रेंच. ओके, आत्ताच मी सांगितलं तुम्हाला की आय, दे यांच्यासोबत आपण काय वापरतो, डू वापरतो, आणि ही, शी, इट किंवा एखादं पर्सन असेल, नाव असेल, तर आपण डज नॉट म्हणतो. ओके, सो आय डू नॉट स्पीक फ्रेंच इज द करेक्ट आन्सर. व्हेरी गुड. आता नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट फॉर्मॅट आहे आपल्या क्वेश्चनचा की मेक क्वेश्चन्स फ्रॉम द फॉलोइंग. तुम्हाला लाईनमध्ये काही वर्ड्स दिलेले आहेत आणि त्यांना वापरून तुम्हाला काय बनवायचं आहे, क्वेश्चन बनवायचं आहे. आणि परत एकदा लक्षात ठेवायचं आहे की हा क्वेश्चन पण तुम्ही कशात बनवणार आहात, प्रेझेंट टेन्समध्ये बनवणार आहात. ओके, तर हे कोण सांगते मला आता, कादंबरी. चला कादंबरी, स्विच ऑन युअर माइक. Yes, ma'am. Where she to ride her bicycle? Option B. Where does she rides her bicycle? व्हेरी गुड. नाही, सॉरी, बी नाही येणार. बघ एकदा, बी मध्ये काहीतरी Ma'am, मिस्टेक C. आहे बघ. येस, सी येणार, करेक्ट. ओके, बघा पहिला ऑप्शन जे सांगितलं कादंबरीने आपल्याला की वेअर डज शी राईड्स लिहिलंय, मग जर डज आले तुमच्या क्वेश्चन मध्ये तर राईड्स नाही येणार. ओके, तुमचा वर्ब जसा असतं मूळ रूपात, मेन फॉर्म में जब वर्ब रहता है वही रहेगा.
तो वेयर डज शी राइड हर बाइसिकल, जो सी ऑप्शन है वहां पे देखिए राइड के साथ येस नहीं लिखा है, ओके, क्योंकि एस स्टैंड्स फॉर दैट डज ओनली, ओके। तो वेयर डज शी राइड हर बाइसिकल इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन, ओके, वेरी गुड। देन द सेकेंड वन कौन पढ़ेगा? 10th के बच्चे, सिर्फ मेरे ख्याल से 10th में लावण्या ने पढ़ा, बाकी लोग किधर है? तन्वी, वेर इज तन्वी? तन्वी, रीड दिस वन। Yes, ma'am. What does he eat for breakfast? आपला आपला फॉर्मॅट काय? पहिला तू क्वेश्चन वाचायचा आहे, मग तू आम्हाला करेक्ट ऑप्शन सांगायचं. वाच क्वेश्चन परत. तुझं लक्ष आहे का क्लासमध्ये? तन्वी, तू बिझी आहेस का? No, ma'am. मग आतापर्यंत सगळ्यांनी काय केलं? पहिले प्रत्येकाने क्वेश्चन वाचला. आता सेकंड नंबर आहे तो तुम्हाला तिथे दिलंय, व्हॉट ही टू ईट ब्रेकफास्ट आणि फॉर. आता याचा आपल्याला काय करायचं आहे? क्वेश्चन बनवायचं. तुझा आन्सर करेक्ट आहे, फक्त जी पद्धत सगळे फॉलो करतात ती फॉलो करायची. ओके, नाऊ देअर इज नो प्रॉब्लेम. नो प्रॉब्लेम. बघा, तन्वीचा आन्सर करेक्ट आहे. व्हॉट डज ही ईट फॉर ब्रेकफास्ट, द फर्स्ट ऑप्शन ए. ओके, देन ओके. आता आपण पुढे जाऊया. माईक बंद ठेवा सगळ्यांनी, मी सांगेन तेव्हा चालू करा. फिल इन द ब्लँक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तुम्हाला हे जे मी वर घेतले अशा पद्धतीचे खूप कमी येतात हे बनवायला, वाक्य बनवायला. हे जे आहे फिल इन द ब्लँक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हा सगळीकडे येणारा प्रश्न आहे, वेदर इट इज 8th स्टँडर्ड, 9th स्टँडर्ड और 10th स्टँडर्ड. ओके, ग्रामरमध्ये तुम्हाला टेन्सवर अशाच पद्धतीने प्रश्न विचारला जातो. आता मी तर इथे ऑप्शन दिलेत, ओके, बट बऱ्याच वेळेला ऑप्शन्स आर नॉट अवेलेबल. आत्ता आपण काय करतोय? आपण सध्या जसं गुगल फॉर्म्स वगैरे सोडवतो, तर तुम्हाला जे क्वेश्चन पेपर गुगल फॉर्मला दिले जातात त्याच्यामध्ये आपण ऑप्शन देतोय. ओके, आणि म्हणूनच तुम्हाला त्याच पद्धतीची सवय राहावी म्हणून मी पण इथे काही ऑप्शननेच गेलेली आहे. आता बघूया आपण. आता ह्या क्वेश्चन मध्ये फक्त प्रेझेंट टेन्स नाहीये. ओके, यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट टेंस नहीं है, यहाँ पे यू हैव टू यूज ऑल द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. जो भी अप्रोप्रिएट या जो भी करेक्ट फॉर्म है उसको आपको ब्लैंक, जो ब्लैंक दिया हुआ है वहां पे लिखना है. ओके, सो पहिला क्वेश्चन कोण रीड करणार आहे बघूया आपण. अगेन पल्लव इज देअर. चला पल्लव, read the first one for us and give the answer. She dashed the railway station before the train come. She had reached the railway station before the train came. Came, yes. बघा, सेकंड सेंटेन्स जे आहे बिफोर नंतर लिहिलेलं, बिफोर द ट्रेन केम. या वाक्याचा अर्थ काय होतो की ती रेल्वे स्टेशनला ट्रेन यायच्या आधीच पोहोचली होती. पोहोचली होती म्हणजे पास्टच्या आधी पण ती क्रिया घडलेली आहे, बरोबर आहे. आणि म्हणून हॅड रीच जे आहे फर्स्ट ऑप्शन ए, हॅड रीच इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हेरी गुड पल्लव. देन द सेकंड वन कौन बताएगा? Nandini. Okay, Nandini, read this one. Second one. His uncle does not dash here. His uncle does not live here. Live here. आप लोग एक काम करो, आप लोग जब आंसर देते हो तो जैसे पहले बताया आप लोगों ने, आपको ऑप्शन के साथ बोलना है. जैसे ए लीव ऐसे बोलना है, ठीक है. आपका करेक्ट है आंसर, वेरी गुड. देन द थर्ड वन कौन रीड करना है? थर्ड. सी, आपका आंसर रॉन्ग हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, ठीक है. तो डोंट फील के
अगर मैं पढ़ूंगा और मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो सब हंसेंगे, ऐसा कुछ भी फील मत करो. ठीक आहे. सबने पडणं आहे. ओके. सगळ्यांनी वाचायचं आहे, कारण तुम्हाला वाचायची सवय पण लागेल. ओके. अभी कादंबरी का नाम आया है. चला कादंबरी वाचा. थर्ड वन. Yes. Peter dash dash Peter dash dash editing this मॅगझिन. magazine for 25 years by next January. काय Will येणार? have will have been व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. कादंबरी, तुझा ग्रामर स्पेशली टेन्सेस खूपच व्यवस्थित आहे. कीप इट अप. ओके. व्हेरी गुड. बघा, पीटर विल हॅव बीन एडिटिंग दिस मॅगझिन फॉर 25 इयर्स बाय नेक्स्ट जानेवारी. इथे तुम्हाला काय वाक्य दिलेलं आहे की फॉर 25 इयर्स बाय नेक्स्ट जानेवारी, पुढच्या जानेवारी पासून जवळजवळ 25 वर्ष तो ह्या मॅगझिनचं एडिटिंग करणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला पिरियड पण दिलेला आहे. ओके. म्हणून विल हॅव बीन येणार आहे. व्हेरी गुड. देन द फोर्थ वन. कोण वाचणार आहे फोर्थ वन? अगेन पल्लव. पल्लव, तुझं पण ग्रामर खूप छान आहे, पण मला आता ज्यांनी अजिबातच क्लासमध्ये पहिल्यापासून वाचलं नाही, जरा त्यांना बघूया आपण कोण कोण आहेत आणि त्यांना वाचायला सांगूया. आर्यनने तर वाचलं. अविघ्नाचा तर माईकच चालू होत नाही. मी नेहमी बघते. अविघ्ना, बघूया तुझा माईक चालू होतो का आज? Yes, ओके. ma'am. चालू झाला. येस. व्हेरी गुड. चला, द फोर्थ वन. तुला दिसतंय का हे Parrot. क्लिअरली? हाँ दिसतंय. बोल. पीटर लिहिलंय बा. पीटर, हाँ तेच. हां. पीटर dash took 2 wickets before rain इंटरप्टेड. intercept play. इंटरसेप्ट नाही, इंटरप्टेड आहे बघ. Interrupted हां. play. हां. म्हणजे काय, पीटरने 2 विकेट्स घेतल्या होत्या. कधी? पावसाने गेम खराब करायच्या आधी. मग काय येणार इथे ऑप्शन? Has taken. हॅज येणार की हॅड येणार बघ? Had येणार. हॅड टेकन येणार, कारण इथे रेन इंटरप्टेड जे लिहिलेलं आहे हे पास्ट मध्ये आहे. मग त्या पास्ट टेन्सच्या आधीच त्याची क्रिया घडलेली, त्यामुळे काय येणार? हॅड टेकन Had. येणार. ओके. Had. येस. व्हेरी गुड. ठीक आहे. माईक बंद कर बाळा. चला, फिफ्थ वन कोण बघूया आपण आता. धीरजने वाचलं, जयने पण वाचलं मगाशी कदाचित. आचार्य, चला माईक चालू करा. अथर्व. मैत्रेय. एकतर तुम्हाला कदाचित माझा आवाज येत नाही किंवा तुम्हाला माईक चालूच करायचा नाहीये. आम्ही काय समजायचंय? सैयद, आपका माइक शुरू करो. क्योंकि बाकी सब ने पढ़ा है, आप लोग बाकी हो. आंसर रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा, देर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन आप बोलना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, एक दूसरे से इंटरैक्ट करो. अगर नहीं करोगे तो कैसे होगा? बघा, ना भीती वाटायची गरज, नहीं लाज वाटायची गरज. ठीक है. आपको शर्माना भी नहीं है, आपको डरने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. वैसे भी मैं एक स्क्रीन के पीछे हूँ, आप लोग एक स्क्रीन के पीछे, हम लोग बहुत दूर बैठे हैं. ठीक है. और हमारे क्लास में हम लोग ना किसी बच्चे को
मारते हैं ना कुछ टच करते हैं, तो ये भी ऑप्शन चला गया। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं डांटने भी नहीं वाली हूँ, तो वो भी ऑप्शन कट हो गया। फिर भी अगर आप तीनों को माइक नहीं शुरू करना है तो क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेटर वे, पल्लव का नाम आया था, जिनको पढ़ना है, जिनको अच्छे से पढ़ाई करनी है, उनके साथ हम लोग चलेंगे। तो पल्लव, प्लीज स्विच ऑन योर माइक, द फिफ्थ वन। Yes, I dashed him twice before he left for New York. I saw him twice before he left for New York. आता इथे बघ, ही लेफ्ट आहे ना, Yes. बिफोर ही लेफ्ट म्हणजे तो गेला त्याच्या आधी, मग तो गेला हे काय झालं, पास्ट टेन्स आहे। ही लेफ्ट इज अ पास्ट टेन्स, सिंपल Sorry, पास्ट टेन्स। I या तो had क्या, seen. यस, वेरी गुड, आई हैड सीन। आप सभी ध्यान में रखो कि आपको पूरा सेंटेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए, समझ के लेना चाहिए कि क्या लिखा है सेंटेंस में, उसके बाद ही आपको ये फिलअप्स भरने, नहीं तो हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है इस टाइप में। ओके, टेंसेस में आपको ये कंफ्यूजन रहेगा जब आपको फिलअप्स भरने हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इज हॅड सीन। ओके, देन पुढे बघूया आपण, सिक्स्थ वन। कोण वाचतंय? यू कैन राइट योर नेम, आई विल आस्क यू ओनली, अभी किसी को और रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, आचार्याचा मेसेज मी बघितला नाही की त्याने लिहिलंय आई एम ऑन पीसी। पल्लव के बाद धीरज का नंबर था। यस धीरज, द सिक्स्थ वन। Edison dashed newspaper before he became a famous inventor. A sold, B had sold, C was selling, D had been selling. काय येणार करेक्ट ऑप्शन? Had been selling, D. नाही, आपण आत्ताच बघितलं की नाही की तुमच्याकडे ही बिकेम लिहिलेलं आहे ना ऑप्शन, सॉरी तुमच्या वाक्यामध्ये, म्हणजे पास्ट मध्ये तो एक फेमस इन्व्हेंटर झाला, पण त्याच्या आधी तो काय करत होता, तो न्यूजपेपर विकत होता। ओके, मग हॅड सोल्ड येणार, ही हॅड सोल्ड न्यूजपेपर्स बिफोर ही बिकेम अ फेमस इन्व्हेंटर। ओके, देन द सेवेंथ वन कोण वाचणार आहे बघूया आपण, धीरज कोणाचा नंबर होता? नंदिनी। नंदिनी, द सेवेंथ वन। In my youth, I dashed exercise every day. I was taking exercise every day. हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ा जम्बलिंग है। मैं हमेशा एक्सरसाइज करता था, तो आई वॉज टेकिंग भी आ सकता है। और ये जो ये जो सेंटेंस है ये है, इट इज अ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, इन माय यूथ आई टुक एक्सरसाइज एवरी डे। तो बोथ वे यू आर करेक्ट, आप टुक भी लिख सकते हो, आप वॉज टेकिंग भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन कौन है नंदिनी के बाद? विशाल। Yes, ma'am. हाँ, एट्थ वन। She dashed for Delhi this evening. क्या आएगा? आज शाम को वो दिल्ली जा रही है, क्या आएगा? A. यस, ए इज लिविंग, शी इज लिविंग फॉर दिल्ली दिस इवनिंग। वेरी गुड विशाल। विशाल के बाद कादम्बरी का नाम था, कादम्बरी। Yes, ma'am. 9 heat dash dash bodies. A expanded bodies. नाही, हे जनरल सेंटेन्स आहे, म्हणजे व्हॉट यू कॉल सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये जेव्हा तुम्ही वाक्य लिहिता, ओके,
त्याच्यामध्ये काय असतं, ज्या नेहमी घडणाऱ्या गोष्टी असतात, सवयी असतात, द यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, वो जब होता है वो टाइप के सेंटेंस हम लोग किस में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सी यस, क्योंकि एक्सपांड। हाँ, हमेशा हीट क्या करता है, एनी टाइप ऑफ बॉडी इज देयर, इट एक्सपांड्स इट। ओके, सो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, हीट एक्सपांड्स। सी ऑप्शन, हीट एक्सपांड्स बॉडीज, ध्यान में रखना है। ओके, देन द नेक्स्ट वन कौन है, देखते हैं। अगेन विशाल एंड नंदिनी। चलो विशाल पढ़ेंगे, उसके बाद नंदिनी फिर से। विशाल, Yes, ma'am. 10th वन, हाँ, नंबर 10। We dash living here since 1990. हम्म, B R. नो विशाल, माइक बंद करिए और सुनिए। बघा, जब सेंटेंस में सिंस, फॉर, इस तरीके से अगर वर्ड्स आते हैं, ओके, यहाँ पे क्या दिया है, एक ईयर दिया है कि हम लोग यहाँ पे 1919 से रह रहे हैं, तो मतलब आप 1919 से शुरू किया है और अब तक वहीं पे रह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आएगा वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1990। क्या आएगा, हैव बीन, ऑप्शन सी। ओके, आज सबको एक काम करना है, आपके जो भी नोट्स है या मैडम ने जो भी पढ़ाया है आपको टेंस के बारे में, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेना है। सभी फॉर्मूलेज जो है वो फॉर्मूलेज भी आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं। ओके, ताकि आप इजीली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। चलो 11 नंदिनी। We dash here for 10 years now. We were living here for 10 years now. नहीं, अभी We have यहाँ, हाँ, क्या आएगा, वी हैव लिव्ड हियर फॉर, यहाँ पे अभी ड्यूरेशन दिया है आपको, फॉर 10 years नाउ, अब तक कितने साल हो गए, 10 साल हो गए हैं। ओके, तो हम यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं, तो हैव लिव्ड आएगा। ओके, देन आगे वाला कौन पढ़ेगा, 12th आर्यन। वेरी गुड, चला आर्यन, नंबर 12 आज। Did you dash him? Option B C. Yes, very good. Did you see him? Option B. Okay. ऑलरेडी तुमच्या वाक्याच्या सुरुवातीला, क्वेश्चनच्या सुरुवातीला काय लिहिलंय, डीड लिहिलंय. ओके, त्यामुळे पुढे जे काही वर्ब येणार आहे ते सिंपल फॉर्म मध्ये, म्हणजे फर्स्ट फॉर्म मध्ये येणार आहे. सो डीड यू सी हिम. व्हेरी गुड आर्यन. देन द नेक्स्ट वन 13. हु विल रीड द 13? चलो फटाफट नाम लिखो, जिस आप रिपीट कर सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम. ओके, जिसको भी मैंने, हाँ, पल्लव, चला. 13. Nobody will ever dash what happened to her. Nobody will ever knew what happened to her. नाही, विल आलाय ना वाक्यामध्ये, मग न्यू येणार का सांग मला. इट विल बी द फर्स्ट No. फॉर्म ऑफ द वर्ब. हा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मग काय येणार सांग, नो येणार. Nobody will नोबडी ever विल नो. ever येस, येस, व्हेरी गुड. नोबडी विल एव्हर नो व्हॉट हॅपन टू हर, म्हणजे तिच्यासोबत काय झालं हे कोणालाही कधीही कळणार नाही. ओके, सो विल आलेला आहे वाक्यामध्ये, त्यामुळे पुढचा जो व्हर्ब येणार तो फर्स्ट फॉर्म मध्ये येणार आहे. ओके, देन द नेक्स्ट वन 14 नंबर नंदिनी. ओके, गुड. नंदिनी के बाद विशाल. ओके, पढ़ो नंदिनी 14th. I could dash her if I wanted to. I could have married her if I wanted to. वेरी गुड. ओके, कुड के साथ क्या आएगा आगे, हैव मैरिड. आई कुड हैव मैरिड हर इफ आई वांटेड टू. वेरी गुड नंदिनी. विशाल 15th वन पढ़ो.
Yes, ma'am. Hmm. Does she dash what she is doing? Hmm. क्या आएगा? अभी डस से क्वेश्चन शुरू हो चुका है, तो वर्ब कौन सा आएगा? B. No. हाँ, बी, नो. वेरी गुड. माइक बंद करो विशाल आपका. डस शी नो व्हॉट शी इज डुईंग. ओके, वाक्य सुरुवातीलाच डस त्यामुळे शी नंतर नोज नाही येणार, नो येणार. ऑप्शन बी. वेरी गुड. अभी 16 कौन पढ़ेगा? अभी 4-5 सेंटेंस बाकी है, फिर वी विल स्टॉप द क्लास. वैसे भी 5 मिनट बाकी है सिर्फ. हु विल रीड द नेक्स्ट वन? Kadambari, do you want to read? If you want Okay, to ma'am. read, yeah. When I visited him, he dash dash bed ridden for 2 months. जेव्हा मी त्यांना भेटले A तेव्हा ते ऑलरेडी 2 महिने बेड रिडन होते. काय येणार? she had been येस, व्हेरी she गुड. had been सी हॅड बीन. करेक्ट, करेक्ट. ओके, कसं सेंटेन्स येणार? व्हेन आय विजिटेड हिम ही हॅड बीन बेड रिडन फॉर 2 months. व्हेरी गुड कादंबरी. देन 17 लावण्या. Lavanya, switch on your mic. Yes, ma'am. हाँ, वाचा. 17. I dash dash school last year. हाँ, मी मागच्या वर्षी शाळा सोडली. काय येणार ऑप्शन? I had left. I left नाही. school last year. येस, व्हेरी गुड. ऑप्शन ए, आय लेफ्ट स्कूल लास्ट इयर. मी मागच्या वर्षी शाळा सोडली. ओके, व्हेरी गुड. देन द नेक्स्ट वन 18 तन्वी. Yes, ma'am. वाचा. 18th one. There dash dash a famine in Bengal in 1982. Option A. There was a famine in Bengal in 1982. व्हेरी गुड. शाबाश तन्वी. बघा, देअर वॉज अ फॅमिन इन बेंगॉल इन 1982. ओके, त्याच्यानंतर दोनच ऑप्शन, 2 क्वेश्चन राहिले आहेत, 19 आणि 20. कोण वाचतंय? ये लोग ज्वाइन करे, लेफ्ट करे, उन्हीं का. Ma'am, can I? एक. यस यस यस, प्लीज. Akbar dash the Mughal power permanent in India. पॅरामाउंट लिहिले. Okay. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. असं होतं, नो प्रॉब्लेम. बोला आता ऑप्शन. B. Yes, ma'am. हा, आता इथे येणार बघा. ह्या ज्या काही तुम्ही जेव्हा हिस्टॉरिकल गोष्टींबद्दल वगैरे बोलताय, ओके, तर इथे डायरेक्टली सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये याचा आन्सर येणार आहे. अकबर मेड द मोगल पॉवर पॅरामाउंट इन इंडिया. ओके, काही पास्ट मधल्या ज्या गोष्टी आहेत हिस्टॉरिकल, त्याच्यामध्ये तुम्ही डायरेक्टली सिंपल टेन्स वापरायचा आहे, सिंपल पास्ट टेन्स वापरायचा आहे. ओके, अकबर मेड द मोगल पॉवर. अकबरने केलं. ओके, आणि केलं आणि ते आतापर्यंत चालू पण आहे, बरोबर आहे. तर म्हणजे या गोष्टी घडल्या, त्या काळात त्या घडल्या, बस संपलं. त्याच्यानंतर त्याच्यावर काय झालं वगैरे त्याचा काही संबंध नाही. त्यामुळे सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये येणार. अकबर मेड द मोगल पॉवर पॅरामाउंट इन इंडिया. ओके, अँड द लास्ट वन. जर ma'am, I आता can give. पल्ल. येस येस प्लीज. नाही, आता आपण कोणाला तरी बोललोय त्याने करूया. द गर्ल, आय थिंक नंदिनी वॉज देअर. No, ma'am. Kadambari. कादंबरी.
सॉरी, मला काय आवाज अजून तुमचे पाठ नाही झालेत. बोला, वाचावा. जया हॅज डॅश डॅश होम सी गॉन. येस, हॅज नंतर आपण काय लिहितो? दिलेल्या व्हर्बचा आपण थर्ड फॉर्म लिहितो. ओके, त्यामुळे जया हॅज गॉन होम. आणि हे बहुतेक सगळ्यात सोपं होतं, त्यामुळे सगळ्यांचीच घाई झाली. सो दॅट्स ग्रेट की तुम्ही खूप चांगला अभ्यास करताय. सगळ्यांनी खूप छान छान उत्तरं दिली. ज्यांना काही जणांना जमलं नाही किंवा काही जणांचा माईकचा प्रॉब्लेम आहे, कोणी लॅपटॉपवर बसलेला आहे. ओके, तर देर इज नो इश्यू. पण जर तुम्ही लॅपटॉपवर बसलेला आहात तर ॲटलिस्ट आन्सर आम्हाला चॅटबॉक्समध्ये टाईप करून द्यायला पाहिजे. ओके, हे लक्षात ठेवायचं आहे पुढच्या वेळेपासून. ओके, आणि स्पेशली टेन्थच्या, मला सांगा टेन्थची किती मुलं आहेत आता क्लासमध्ये? जरा टेन्थच्या मुलांनी नावं लिहा. लावण्य आणि तन्वी आहे. अजून कोण आहे? ओनली 2. आणि बाकीचे? तुम्हाला मी सांगितलं पण होतं की क्लास आज 2 क्लास आहेत तुमचे. अरशद, ओके, तो 3 ही लोग हैं. वॉट एवर आपको आपसे एक बात बोलनी थी की तुमचा बऱ्याचशा क्लासेसचा सिलेबस संपलेला आहे. ओके, जसा तुमचा SSTचा सिलेबस झालेला आहे कंप्लीट. तुमचा आय थिंक मॅथ्स 1चा सिलेबस पूर्ण झालेला आहे. इंग्लिशचं ग्रामर ऑलमोस्ट सगळं कंप्लीट झालेलं आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा आता रिव्हिजन चालू होतीये. काही जणांनी रिव्हिजन चालू पण केलेली आहे. जसं SSTची रिव्हिजन चालू झाली आहे, मॅथ्स 1ची रिव्हिजन चालू झाली आहे, इंग्लिश पण आपलं रिव्हिजन चालू झाली आहे. ओके, आणि इतर ज्यांचा थोडाफार ओके, ठीक आहे मैत्रेय. इतर ज्यांचा थोडाफार सिलेबस राहिलेला आहे तोही आता कव्हर होईल. ओके, आणि स्पेशली 10वीवाल्यांनी एक काम करायचं आहे की मागच्या वर्षीच्या त्याच्या मागच्या एक 3-4 वर्षाच्या जे एक्झाम पेपर्स आहेत, बोर्ड पेपर्स, ते सोडवायला सुरुवात करायची आहे. कारण सगळा सिलेबस झालेला आहे आपला. तुम्ही किती घरी अभ्यास करत आहात माहीत नाही मला, पण थोडं या पद्धतीने पण करा. सगळे जुने पेपर सोडवायला घ्या. तुम्ही अभ्यास करताना जे डाऊट्स येतात, ओके, ते डाऊट्स तुम्ही लिहून ठेवत जा. सो दॅट जेव्हा सर तुमचे टीचर्स रिव्हिजन घेत आहेत आत्ता क्लासमध्ये, त्यांना ते डाऊट्स विचारायचे. काही टीचर्सचा असा रिस्पॉन्स आला आहे मला की मुलं बोलतच नाहीत क्लासमध्ये. ओके, म्हणजे काही विचारलं तर तुम्ही रिस्पॉन्ड करत नाहीत टीचर्सला, म्हणजे काही डाऊट आहे का किंवा काही. तर असं नका करू. जर तुमचा एखादा असा डाऊट राहिला आणि नेमका तोच क्वेश्चन जर तुमच्या एक्झाममध्ये आला आणि तुम्हाला तो कळत नव्हता, मग काय करणार तुम्ही? त्यामुळे हे फक्त 10th साठी नाही आहे, इतर मुलांनीही असंच करायचं आहे. 8, 9, 10 की जेही डाऊट असतील पेपरवर लिहून ठेवायचे. जेव्हा तुमची रिव्हिजन होते त्यावेळेस तुम्ही त्यांना, शिक्षकांना ते डाऊट्स विचारायचे आहेत. 10th साठी स्पेशली यासाठी की त्यांचं हे इम्पॉर्टंट इयर आहे. ऑलरेडी पॅन्डेमिकमुळे बरेचसे शेड्यूल्स बिघडलेले आहेत आणि आत्ता कुठे त्यांना डेट मिळाले एक्झामची. ओके, तर ह्या सगळ्याचा तुम्हाला ऑलरेडी बराचसा वेळ मिळाला आहे. ओके, तर त्या वेळेचा उपयोग करा. अजून आपल्याकडे चांगले ऑलमोस्ट 2.5-3 महिने आहेत. ओके, त्यामध्ये सगळा अभ्यास खूप छान प्रकारे कव्हर होऊ शकतो. तो सगळ्यांनी करायचा आहे. आणि काही डाऊट्स असतील तुम्ही अगदी मला पाठवलेत तरीही चालतील, पण क्लासमध्ये नक्की विचारा. कारण तुम्हाला आलेला डाऊट कदाचित दुसऱ्या विद्यार्थ्याला पण असू शकतो आणि तो विचारायला जर घाबरत असेल किंवा त्याला विचारावं असं नसेल वाटत, तर ॲटलिस्ट तुमच्यामुळे त्याची मदत होऊ शकते की सेम डाऊटचा आन्सर त्याला मिळेल. ओके, सो यापुढे सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं आहे, प्लीज इंटरॅक्ट विथ युअर टीचर्स, आस्क युअर डाऊट्स अँड गेट देम क्लिअर्ड. ओके, आता ऑलरेडी आपण 4 मिनटं लेट झालेलो आहोत. सो बाय एव्हरीवन, टेक केअर. आणि हा होमवर्क तुम्हाला पाठवला जाईल, तो कंप्लीट करून गुगल क्लासरूमला अपलोड करायचा आहे. ओके, यू कॅन लीव द क्लास नाऊ. थँक यू सो मच. बाय. ओके, थँक यू विशाल. गुड नाईट.
तुम्हाला काही आपण ड्यू डेट देत नाहीत, त्यामुळे नेक्स्ट संडेच्या आधी तुम्ही अपलोड करायचं आहे फक्त दिलेला होमवर्क. ओके, जेव्हा नेक्स्ट क्लास असतो त्याच्या आधी तुम्हाला होमवर्क अपलोड करायचाच आहे प्रत्येक क्लासमध्ये. ओके.